Good evening, everyone. Good evening. Great to be with you all. Wait for the translator. Добрый вечер. The last time I was here was, what, 4 years ago? И последний раз, когда я здесь был, это было 4 года назад. And I didn't think that you would ever have me back again. Я не думал, что вы еще когда-нибудь меня позовете. But maybe you couldn't find anybody else to come. Но, возможно, вы больше никого не нашли, чтобы пригласить. No, I'm just kidding. Шучу. Thank you for inviting me. Спасибо за то, что пригласили. It's a great honor to be in your presence. Это невероятная честь находиться в вашем присутствии. Everyone in Baltimore Все в Балтиморе loves you greatly, любят вас очень сильно. and we esteem this church and all of the churches throughout Russia very И highly. мы уважаем церковь и все церкви в России. So I'm very thrilled to be here with you. И так здорово быть с вами. And I know that we don't have a lot of time together. Я знаю, что у нас не очень много времени. These conferences, they come and they go so quickly, don't Эти they? конференции, они приходят и так быстро проходят. So let's open our Bibles to Hebrews chapter 12. Давайте мы откроем наши Библии на And we книга «Послание к евреям», won't 12 waste глава. any time, Мы не будем тратить попусту время, but get right to our message. но перейдем прямо к нашей проповеди. And I was so happy to hear that our theme for this weekend is the grace of God. И меня очень порадовало, что тема нашей конференции – это благодать Божья. And the verse that really summarizes this theme is Hebrews 12:28. И стих, который суммирует все вещи, сказанные о благодати, это 12, Римлянам 12:28. It says, "Wherefore, receiving a kingdom which cannot be moved, Извините, Евреям 12:28. Итак, мы, приемля царство непоколебимое, let us have grace, будем хранить благодать, so that we may serve God acceptably, которую будем служить благоугодно Богу, with reverence с благоговением and godly trust." и страхом. Grace. Благодать. Where would we be without the grace of God? Где бы мы были без благодати Божией? What would our lives look like if not for the grace of God? На что бы наша жизнь была похожа без благодати Божией? One of the most amazing things about grace Одна из наиболее невероятных вещей в отношении благодати is this principle. – это следующий принцип. And it's good for us to talk about this, Очень хорошо для нас говорить об этом, because we all need to understand what grace has done. потому что нам всем нужно понимать, что сделала благодать. Grace gives credit Благодать дает кредит, where credit is not due, where credit is not deserved. когда это не заслужено. I read this story about a young man who was going off to college. И я читал о одном молодом человеке, который закончил колледж, And he was saying goodbye to his father. и он уезжал в колледж, и он сказал до свидания своему And отцу. his father did something for him that we wish someone would do for us. И его отец сделал для него нечто, о чем мы желали бы, чтобы кто-то сделал для нас. He gave him a credit card. Он дал ему кредитную карту. And the credit card had his father's name on it. И на этой кредитной карте было имя его отца. And the only instructions the father gave to his son И единственная инструкция, которую отец дал его сыну, were these words. были эти слова. Be careful how you use it. Будь осторожен, как ты ее используешь. Be careful how you use it. Будь осторожен, как ты ею пользуешься. Imagine if someone just gave you a credit card. Представьте, кто-то подходит и дает вам кредитную карту. And they said you can use it any way you want. И он говорит, что ты можешь использовать ее везде, где угодно. Wouldn't that be wonderful?
прекрасно было, не так? You could go out and buy anything you wanted. И вы пошли бы и покупали все, что угодно. That's never happened to me. И такого со мной никогда не происходило. Sometimes my wife will give me the credit card, Иногда моя жена дает мне кредитную карту, but she gives me very clear instructions. но она дает мне отчетливые инструкции. Use it only for these items and give it back. Итак, используй это только в этом направлении и верни ее, пожалуйста. Don't go buy anything that your heart desires. Не ходи и не покупай все, что желает твое сердце. Now think of this young man going off to college. Посмотрите на этого человека, который Father едет gives him the credit card. в колледж. Отец дает ему кредитную карту. He could just go wild with his spending. И он просто может с катушек сорваться, тратя деньги. Now listen to what the Bible says. А слушайте, что Библия говорит. Paul in the book of Romans, Павел в книге «Послания к римлянам», he said these words. он говорит эти слова. Even if there is a time in your life Даже когда наступает время в вашей жизни, when sin abounds, когда грех преизобилует, when sin overwhelms you, когда грех захватывает вас, when sin is everywhere in your life, когда грех везде в вашей жизни, he says, even then, даже тогда the grace of God superabounds toward you. благодать Божья преизобилует любого греха. Now, when some people heard Paul say that, Когда Павел говорит эти вещи, и люди слушали его, they said, Paul, don't tell people that, и они говорили: Павел, не говори людям об этом. because if you tell people that, Потому что если ты скажешь людям об этом, they're going to want to keep on sinning, они будут продолжать еще больше грешить. because this is the way they will think. Потому что они так думают. If grace abounds, Если благодать преизобилует, even when sin abounds in my life, даже когда греха достаточно в моей жизни, then I should just keep sinning то я тогда должен продолжать грешить, so that I will keep getting more grace. чтобы получать больше благодати. And Paul said, God forbid. И Павел говорит: да не будет так, да запретит Господь. He said, that is a terrible thought. Это ужасная мысль. And listen carefully to this. Послушайте внимательно. Someone who thinks that grace gives you permission to sin, Тот, кто думает, что благодать дает вам разрешение на грех, they have missed the grace of God completely. упустили сущность благодати. They do not understand the nature of God's grace. Они не понимают природу Божьей благодати. And they do not understand the God of all И grace. они не понимают Бога всякой благодати. You see, grace wants to make you and I a peculiar kind of people. Благодать хочет сделать из нас особенных людей. Grace wants to teach us to live godly lives. Благодать хочет обучать нас, чтобы жить благочестивой жизнью. Grace wants to teach us to be a people that is desiring to do good works. Благодать хочет обучать нас, чтобы мы были людьми, которые желают исполнять добрые дела. And when you see grace operating in people's lives, Когда мы видим, как благодать действует в жизни людей, like I see it operating in your lives, как я вижу, как она действие ее в вашей жизни, it creates an eagerness to want to please God. она производит еще большее желание угождать Богу. Not a desire to sin. Но ни в коем случае не желание к греху. That young man who received his father's credit card, И этот молодой человек, который получил от отца кредитную карту, he didn't use it. он не использовал ее. He went for weeks and then months and never used it. Проходили недели и месяцы, и он ни разу не воспользовался ей. Why? Почему? Because he understood his father gave him more than a card. The father gave him his trust. Потому что он понял, что отец дал ему не просто кредитную карту, он дал ему свое доверие. His father gave him his trust. А его отец дал ему свое доверие. He said, I trust you enough to give you this credit card. И он сказал: я доверяю тебе, давай эту карту. God's trust makes us want to do that which is right. Божье доверие ведет нас к тому, чтобы мы делали то, что правильно. This is the amazing thing about God's grace. Это невероятная вещь о Божьей благодати. You know, all of us, without exception, Все мы с вами, без исключения, we have all sinned greatly мы грешим,
Before we were saved, before we were converted, Перед тем, как мы были спасены и обращены ко Христу, it's all we did was sin. все, что мы делали, это грешили. And no matter how many times people told me to stop it, И неважно, как часто люди говорили, обращаясь ко мне, когда ты прекратишь это, no matter how many times people told me that there would be terrible consequences, неважно, сколько раз люди говорили мне, что будут последствия греха в I твоей could жизни, not stop sinning. я не мог перестать грешить. But when I met grace, Но когда я встретился с благодатью, when God gave me that grace, когда Бог дал мне благодать, and He opened the eyes of my understanding to see that grace, и Он открыл очи моего разумения, чтобы я увидел благодать, something new was born inside of my soul. нечто новое родилось внутри моей души. There was a new desire. Это новое желание. It was as though God said, I trust you enough to give you this Это grace. Бог говорит, я доверяю тебе, давая эту благодать. It created something in me that I had never had before. И она производит во мне нечто, чего у меня не было никогда. A desire to want to do that which was right. Желание исполнять то, что правильно. You see, the law can't do that. Вы видите, что закон не может этого сделать. All the law can do is show us where we have done something wrong. Все, что закон может сделать, это показать нам, что мы сделали неправильно. The law is like looking at a mirror and your face is dirty. И закон это как зеркало. Когда вы глядитесь в зеркало и видите, что ваше лицо грязное. All it can tell you is that you are dirty. Зеркало говорит вам, что ваше лицо грязное. But it has no power to cleanse you. Но у зеркала нет силы, чтобы омыть Has no лицо. power to make you a different person. Нет силы сделать из вас другого человека. The law cannot make us eager to do that which is right. И закон не дает нам стремления делать то, что правильно. But grace can. Но благодать дает. And this whole idea was so contrary to the Jewish law. И эта идея была настолько противоречащая закону иудейскому. This is why the Jewish people had such a difficult time with Jesus. Вот почему у людей такие были сложности с Иисусом, While he was on the earth. когда Он был на земле. Because they just kept saying and talking about Abraham. Потому что они не переставали говорить об Аврааме. That was always the man that they would uphold. И это всегда они превозносили, что мы Авраам. Jesus would try to teach them about grace. И Иисус пытался обучать их о благодати. They would always say, Abraham is our father. Они говорили, Авраам наш отец. Because they believed that Abraham was a man who was blessed because of his obedience. Потому что они верили, что Авраам был благословен из-за своего послушания. But we know that that's not what the Bible Но мы teaches. знаем, что это не то, чему обучает Библия. Abraham was not blessed because of his obedience. Авраам не был благословлен из-за своего послушания. Abraham was blessed because of his faith. Авраам был благословен из-за его веры. The Bible says in Genesis chapter 15 verse 6 Библия говорит, Бытие 15:6, that Abraham believed God. что Авраам поверил Богу. And listen И carefully. послушайте внимательно. And God's righteousness was credited to his account. И Божья праведность была переведена на его счет. Paul talks about this in the book of Romans. Павел говорит об этом в книге послания к римлянам. In fact, in that 4th chapter of Romans, he talks about credit 6 times. А в 4 главе послания к римлянам он говорит о вот этом типе кредита 6 раз. What would happen if someone or if I were to give you credit in your account? Что же будет, если я или кто-то другой положит невероятный кредит на ваш счет? The balance in your account would go up. И баланс вашего счета невероятно возрастет. Or the debt that you had would go down. И долги, они исчезнут. And that's exactly what God did with Abraham. Это именно то, что Господь сделал с Авраамом. He gave him his own righteousness. Он дал ему свою собственную And праведность. he put it on Abraham's account. И он положил свою собственную праведность на счет Авраама. And remember when God did this? И помните, когда сделал Бог это? He gave Abraham this credit before the rite of circumcision. Он дал этот кредит Аврааму до обрезания.
He gave him this credit before God gave Moses the law. Он дал этот кредит Аврааму до того, как Бог дал закон Моисею. He gave Abraham this credit before the commandments. Он дал этот кредит Аврааму до всяких заповедей. And he even gave Abraham this credit before the cross. И он дал это Аврааму до креста. Amazing. Невероятно. It's incredible when you think about it. Это невероятно, когда мы думаем об этом. Just like God has done with each one of us. Так же, как Бог сделал это с нами или с каждым из нас. You see, the sin covering of Christ's blood И вы видите, что кровь Христа покрыла грех. extends as far back into the past as it does into the future. Это распространяется как и на прошлое, так и на будущее. What does that mean? Что это означает? It means that God offered us grace before we knew we even needed it. Потому что это означает, что Бог дал нам благодать до того момента, когда мы ощутили потребность в ней. Let's go back to the story about the young man Давайте вернемся к истории с молодым человеком with his father's credit card. и тому, которому отец дал кредитную карту. Several months went by and he never needed it, he never used it. Месяцы проходили, и он ни разу не воспользовался. But one day, Но однажды he skipped a class at college. он сбежал с занятий колледжа. He left the campus and got in his car. Он сел в свою машину And he got in a car accident when he was driving home. и попал в аварию как по пути домой. And he called his father and he told him the whole story. И он позвонил своему отцу и рассказал всю историю. And his father said these words. И отец его сказал эти слова. He said, well, these things happen. Он сказал, что когда эти вещи происходят, That's why I gave you the card. вот для этого я дал тебе And кредитную карту. I hope you have learned a valuable lesson. И я надеюсь, что ты обучился ценному уроку. Yes, he learned a valuable lesson. Он обучился ценному уроку. And you know what that lesson was? И вы знаете, что означает этот урок? He learned that his father's forgiveness Он обучился прощению отца, came before которое he made a mistake in life. которое пришло к нему до того, как он совершил ошибку. Just like you and I. Так же, как мы с вами. Our Father's forgiveness, Прощение нашего Отца, the forgiveness of God, прощение Бога came into our lives пришло в нашу жизнь even before we made a mistake, до того, как мы совершили ошибку. even before we committed a single sin. Даже до того, как мы совершили свой первый грех. It's like his father gave him something that prepared him even before he made a mistake. Итак, это было дано его отцом до того, как он совершил ошибку. It's like he knew his son. И это говорит о том, что он знал своего сына. And he knew his son would someday need grace. И он знал, что его сын, в жизни его сына однажды будет нужна благодать. Just like every one of us. Так же, как в жизни нашей с вами. God has already given us the grace we need. Бог уже дал нам ту благодать, которая нам нужна. You see, mercy in the heart of God is not something new. Милость сердца Бога – это не нечто новое. It existed long before Paul wrote to his readers. Она существовала задолго до того, как Павел написал свои послания. It existed long before David needed it or Abraham needed it. Она существовала задолго до того, как нуждался в ней Давид или Авраам. The mercy of God is much older than our sin, and it is much greater than our sin. Милость Бога намного больше летами, чем наш грех, и намного сильнее, чем наш грех. And that's why whenever we need God's grace, Вот почему, что когда бы нам не нужна была благодать it Божья, is there for us. она там для нас, So we can have this grace. чтобы мы имели ее, And we can learn to serve God acceptably. и чтобы мы обучились служить Богу богоугодно. And in 1 Peter 4:10, we can learn to give this grace to others. И 1 Петра 4:10, там сказано, чтобы мы обучались давать благодать другим. Because they're going to need it just like we're going to need it. Потому что другие также нуждаются в благодати, как и мы с вами нуждаемся в благодати. Again, in the 5th chapter of the book of
of Romans, И в 5 главе послания к римлянам Paul's picture of you and I and the whole human race Павел говорит о вас и обо мне, и обо всей человеческой расе. was not a very attractive picture. И эта картина не очень привлекательная. The Bible says that before Christ, Библия говорит, что до Христа that we were unable to help ourselves, мы были не способны помочь самим себе, that we were living against God, что мы жили против Бога, that we were actively sinning, что мы активно грешили, and that we were God's enemies. и мы были врагами Бога. That is not an attractive И picture, это не очень приятная картина. but these were the kinds of people you and I Но were. вот такими людьми мы были с вами. And we are also the kind of people that Christ died for. И мы тоже те же люди, за которых умер Христос. Can you imagine if this was our message? Представьте, если у нас была бы такая If we проповедь, proclaimed this to the people of Moscow. если бы мы такую проповедь проповедовали людям в Москве. When you stop sinning, Christ will die for you. Когда ты перестанешь грешить, Христос умрет за тебя. Then Christ would never die for them. Тогда Христос никогда бы не умер за нас. Because we could never stop sinning. Потому что мы никогда бы не перестали грешить. You see, the Bible says that Christ died for us while we were sinning. Библия говорит, что Христос умер за нас, когда мы еще были грешниками. Because if He waited for us to stop sinning, Потому что если бы Он дожидался, пока мы перестанем грешить, He never would have died for Он us. никогда бы не умер за нас. I love the story of a doctor who talks about adopting a young child. Мне нравится эта история о докторе, который усыновил одного Actually, молодого she человека. was a teenage girl, about 15, 16 years old. Это была 15 или 16-летняя девушка. She was very, very troubled. Она была очень обеспокоенным She человеком. came from a broken home. Она вышла из неблагоприятного дома. She never sensed any love in her life. Она никогда не ощущала любви в своей жизни. She began to live with very destructive behavior. Она стала жить таким разрушительной жизнью. And this doctor, he had such compassion upon И у her. этого доктора было невероятное сострадание. And he said, I'm going to adopt her. И он сказал, я удочерю ее. But this young lady, she was destructive, И эта молодая дама, она вела очень разрушительный стиль жизни, disobedient, непослушной, dishonest. нечестной. And one day, И однажды, she was at his home, и она находилась в ее доме, and he came home at the end of the day after work, он вернулся с работы вернулся домой с работы. and he walked into the house, И он посмотрел на дом, and the house was destroyed. и дом был разрушен. Oh, she was looking for money everywhere, Она искала деньги везде wanted to buy drugs. и хотела купить наркотики. She was not in the house. Ее не было дома, Everything was tipped over, and the все было drawers were all pulled перевернуто out. кверх дном. It was a mess. His friends heard about it, Его друзья услышали об этом. and they said, "Listen, you still have time not to finalize the adoption." И они сказали, у тебя до сих пор есть время, чтобы не закончить это удочерение. They said, you haven't finalized the adoption papers yet, have you? Ты еще не полностью заполнил все документы по удочерению. He said, "No, I haven't." И он говорит, да, я не запомнил. They Не said, запомнил. his friends said to him, "Then let her go." А его друзья сказали, тогда не нужно этого делать, They said, пускай она идет. "After all, she's really not your daughter." И в конце концов, она же не твоя дочь. And you know what his response И was? знаете, каков ответ был? He said, "Yes, I know that, Он сказал, да, я знаю это, but I already told her she was. но я уже сказал ей, что I already told her she я уже was." сказал ей об этом, что я ее And he удочерил. said, "And I'm not going to change my И mind." я не изменю своего решения. He gave his word, Он уже дал свое слово. just like God has given his word Так to же, you and I. как Бог дал нам свое слово. Because sometimes we can be destructive. Потому что иногда мы можем вести разрушительный образ жизни. Sometimes we can be disobedient. Иногда мы можем быть непослушны. Sometimes we can be dishonest. Иногда мы с вами можем быть неискренны. But God has made a covenant with us. Но Бог заключил с нами завет.
He's made a covenant to adopt his people. Он заключил завет и усыновил своих He's made детей. a covenant to adopt you and me. Он заключил завет и усыновил вас и меня. And that covenant is not invalidated by our rebellion. И этот завет, он на него не влияет наше восстание. It means that God is not going to change his mind. Это он говорит о том, что Бог никогда не изменит своих мыслей. Even if we are to come into a period of backsliding in our lives. Даже если мы в своей жизни можем прийти к точке отступничества, Even if for some reason we would become rebellious like we once were without Christ. даже если по какой-то причине мы будем восставать, да так восставать, что мы никогда не делали до веры во Христа, It does not change God's love toward это us. не изменит Божью любовь по отношению к нам. Because remember, he's credited righteousness to your account. Потому что, помните, Бог перевел свою праведность на ваш счет. Oh, it's one thing to love us when we're strong Одно это любить нас, когда мы сильны, and we're willing to do what God wants us to do. и когда мы делаем то, что Бог хочет, чтобы мы And we are делали. obedient as we walk by faith. И мы послушные, потому что ходим по вере. But what about when we don't live that way? Но а как насчет того времени, когда мы так не живем? What about when we live like we used to live before the days of Christ? Что насчет того, что мы продолжаем жить так, как мы жили до Христа? What if we find ourselves living with mental attitude sins? Или мы находим себя в том, что мы живем в умственном грехе? What if we have anger and bitterness in our hearts toward others? Что в наших сердцах гнев и зависть в отношении That's других? the real test of love. Это настоящее испытание для любви. And God passes the test. И Бог, Он прошел это испытание. Nothing is going to change his mind. Ничего не сможет изменить его. Nothing's going to change his decision. Ничего не может изменить его решение. It's amazing to think that God's love would be like that Это toward us. невероятно думать, что Божья любовь имеет такой характер в отношении нас. Someone might say, they might think like this. И кто-то может думать так. Oh, well, maybe God couldn't see what you would be like someday. Хорошо, может быть, Бог не знал, на что мы будем похожи с вами однажды. But God knew what we would be like. Но Бог знал это. He knew that we would not be perfect Christians. Он знал, что мы не будем совершенными верующими. He knew we would not be perfect pastors. Он знал, что мы не будем совершенными He пасторами. knew that we would not love everyone all the time. И не будем любить друг друга постоянно. He knew that we would make mistakes and make failures in Он our знал, что lives. мы будем делать ошибки и падать. But it didn't stop him from choosing us. Но это не отвратило его, чтобы он избрал It нас. didn't stop him from adopting us. Это не остановило его, чтобы он сказал, что он не усыновляет It нас. didn't stop him from taking us into his family. Это не остановило его, чтобы он не взял нас в свою семью. Tonight we're so grateful to God Сегодня мы так благодарны Богу, that he didn't say this to us. что Он не говорит нам так: I'll die for you when you deserve it. «Я умер за тебя, потому что ты заслужил это». I'll die for you when you're good enough. Или «Я умру за тебя, когда ты станешь достаточно хорош». That would be like David in the Old Testament Это было бы похоже на Давида в Ветхом Завете. and asking about if there was anyone left in Saul's house. И Давид спрашивал, кто-нибудь остался из дома Саулова? He said, I want to show kindness to anyone left in the house of Saul. Я хочу оказать милость тому, кто остался в доме Саула. And someone said to David, yes, he has a grandson, Mephibosheth. И кто-то сказал Давиду: да, остался сын Иоаннафана Мемфивосфей. But Mephibosheth is crippled. Но Мемфивосфей калека. He cannot walk straight. Он не может ходить. He has a broken body. У него сокрушенное тело. His body is crooked. Его тело искривлено. His life is crooked. Его жизнь искривлена. He can't walk straight. Он не может прямо ходить. Imagine if David said this. Представьте, Давид говорит: Will you tell him I'll rescue him when he can learn to walk straight? скажите ему, вот когда он научится прямо ходить, тогда я его и спасу. Mephibosheth, I will come and help you when you can learn to walk. Мемфивосфей, я приду к тебе и помогу тогда, когда ты обучишься ходить. Mephibosheth would have said, then don't rescue me. Мемфивосфей сказал бы: ну тогда не трудись. Don't help me. Не трудись помогать мне, Don't спасать seek меня. me.
искать меня, because I can never walk straight. потому что я никогда не буду ходить прямо. I live in a broken body, Я живу в искривленном теле, like you and I. как мы с вами. We live in a broken world. Мы живем с вами в искривленном мире. We live with a broken heart sometimes. Мы живем с вами в сокрушенных сердцах иногда. We come from broken homes. Мы приезжаем с вами из искривленных домов. We don't always walk that straight and narrow road. Мы не всегда ходим прямо и по прямой дороге. Imagine if Jesus said, I'll come and rescue you when you do. Представьте себе, Иисус приходит и говорит: я спасу тебя, когда ты научишься. No. Нет. Jesus came and found us. Пришел и нашел нас. David sent for Mephibosheth. Давид послал за Мемфивосфеем. David said, you go find him. Давид говорит: пойдите найдите его. And when he saw Mephibosheth, И когда он увидел you Мемфивосфея, know what he called him? вы знаете, как он его назвал? He called him son. Он назвал его сыном. Can you imagine? Представьте себе, Nobody called him son. никто не называл его сыном. Nobody cared about who he Никто не was. заботился о нем и где он находился. Nobody's interested in a crooked man with a crooked life. Никому не был интересен калека с искривленной жизнью. One word from the king Но одно слово от царя changed everything about изменило Mephibosheth's life. все в жизни Мемфивосфея. It doesn't matter what people think about us. Не важно, что люди думают о нас. It doesn't matter what some family members think about us. Не важно, как думают члены нашей семьи о нас. Because some people that don't really know who we are, Потому что есть люди, которые не знают, they кто think, мы на самом деле. you Christians, you're crazy. Они думают, что христиане вообще сумасшедшие. You Christians, you're fanatical. Что вы, христиане, фанатики. You Christians, you only read one book, the Bible. И вы, христиане, читаете только одну книгу, Библию. You always have to meet like this. И вы всегда можете встретиться с такими вещами. You always have to invite crazy preachers like me to come. И вы приглашаете таких диких проповедников, как я, чтобы я приехал. But Jesus, when he sees us, Но когда Иисус увидел нас, he says, my son, Он сказал: мой сын, my daughter, моя дочь, my child. мое дитя. And it doesn't matter if there were thousands of words spoken about us on the streets. Неважно, сколько тысяч слов люди могли сказать о нас на улице. One word from the king Одно слово от царя changes everything. изменяет все. Mephibosheth. Мемфивосфея. Do you know how he was crippled? Знаете, как он хромал? Someone was running with him in the heat of a battle. Знаете, как он стал хромым? Кто-то нес его на руках во время битвы. And this person who was holding him fell И тот человек, который нес его, он споткнулся и упал. and crushed him И разбил его. as a child. Как он был совсем маленький. And he would never walk straight again. И он никогда не ходил прямо. Does that sound familiar? Как вам знакомо звучит? It should. Должно быть. Because Adam once fell. Потому что Адам один раз упал. And when Adam fell, А когда Адам упал, it crippled all of us. все мы стали с вами. None of us have been able to walk right И before никто God. из нас не был способен ходить прямо. None of us were able to do that which is right in God's Никто sight из нас не был способен делать правильные вещи. until Christ came До and того, как rescued us. пришел Христос и спас нас. You see, David made a promise, a covenant with Jonathan. Видите, Давид заключил завет с Иоаннафаном. We read about it in 1 Samuel chapter 20. Мы читаем об этом в 1 Царств 20 главе. David said to Jonathan, I promise that I will bless you and do good to you and anyone in your family as long as I'm alive. И Давид обещал Иоаннафану, что я не забуду тебя и благословлю, и помогу всем тем, которые из твоей семьи, до тех пор, пока я жив. And Jonathan said the same thing to David. И Иоаннафан говорил те же самые вещи Давиду. And then the opportunity presented itself. И когда предоставилась возможность, And then that kindness was extended to Mephibosheth. эта милость или благость, она была направлена к It happened one Мефибосфею. day when David was in the palace.
Так произошло однажды, когда Давид находился во дворце. 2 Samuel chapter 9, verse 1. 2 Самуила, 9 глава. He said, is there anyone 2 left? Царств, 9 глава. Anyone left in Saul's house? И он спросил своих слуг, кто-нибудь еще остался из дома Саулова, That I can give grace to? чтобы я мог оказать ему благодать. Can I bless someone? Могу ли я благословить кого-то? Because God has blessed me so much. Потому что Бог благословил меня очень сильно. And grace teaches us to think the same way. Благодать обучает нас мыслить такими же мыслями. We look at what the grace of God has done in our lives. Мы смотрим на то, что благодать сделала в нашей жизни. We look at how the grace of God has changed the way we live our lives. Мы видим, как благодать изменила наши пути жизни. And then, as we live as a child of the King, И далее, когда мы уже живем как дитя царя, we start thinking about others. мы начинаем размышлять о других, думать о других. And you know, the way people treat each other in the world, Вы знаете, люди относятся друг к другу в этом мире it is incredible. невероятно. They don't even know some people's names. Даже им не интересны имена людей. They know people because of their problems. Они знают людей из-за их проблем. You know, they say, oh, you know that one, he's an alcoholic. Они говорят, я знаю это, он алкоголик. Oh, you know that woman, she's the divorcee. Или я знаю эту женщину, она разведенная. You know that person, they can't keep a job. Я знаю, что тот вообще не может работать. But that's not the way God sees people. Но это не так, как Бог видит людей. He comes to them and he says, my son, Он приходит к ним и говорит, мой daughter, сын, моя дочь, my child, мое дитя, I love you. я люблю тебя, I died for you. я умер за тебя, I accept you the way you are. я принимаю тебя таким, каким ты есть, And I'm going to keep pouring grace into your life. и я буду изливать благодать в твою And жизнь. that grace is going to change you. И эта благодать изменит тебя. I'm your father. Я твой отец, I'm your king. я твой царь. And when God speaks about you, И когда Бог говорит о вас, He doesn't think about your sin. Он не думает о вашем He doesn't think грехе, about your past. не думает о вашем прошлом, He doesn't think about the pain you experienced не думает о той боли, через которую вы прошли, or the problem that you или have. проблема, в которой вы находитесь. He just reminds us that Он we are His children. напоминает нам, что мы Его дети. I love that. Мне очень нравится это. Grace makes all the difference in our lives. Благодать производит разницу в нашей And жизни. grace was there before you knew you needed it. Благодать уже находится там, у вас, уже до того, как вы узнали или ощутили потребность. And righteousness was credited to your account. И праведность была переведена на ваш счет. Not because you were good. Не из-за того, что вы хороши. Not because you were obedient. Не из-за того, что вы хорошо себя Not ведете. because you kept the law. Не из-за того, что вы соблюдаете закон. Because you believed God. Но из-за того, что вы поверили в Бога. Without faith, it's impossible to please И Him. без веры невозможно угодить Богу. In closing, И в заключение. I read the story about a soldier during the Civil War in the United States. Я читал историю об одном солдате, который участвовал в сражениях гражданской войны. Back in the 1800s. Это было в 19 веке. He was a soldier who deserted the army. Это был солдат, который дезертировал из армии. And when he deserted the army, Когда он дезертировал из армии, he was arrested он был арестован, and he was going to be put to death. и его должны были казнить. That's what the law said. Закон говорит так. Well, he pleaded for mercy. Но он подал апелляцию о He помиловании. actually wrote a letter to then President Lincoln. Он написал письмо президенту Линкольну. He said, I want mercy. И он попросил о милости, о помиловании. And the president gave him mercy. И президент помиловал его. Wrote him a letter, a handwritten letter, Он написал ему ответ and pardoned him. и помиловал его. And you know what that did for that man? Знаете, что какое действие произвело это в жизни этого человека? He went back into the battle. Он вернулся на поля сражения. He fought right until the end of the war. Он сражался до конца всей войны.
He was killed in the last battle of the Civil War. И он был убит в последней битве гражданской войны. And when they found his body, И когда они нашли его тело, and they opened his clothing, и они стали расстегивать его одежду, right next to his heart прямо рядом с его сердцем was the letter written from the president. находилось письмо, написанное президентом. The letter that talked about mercy. Письмо, которое говорило о помиловании. The letter that talked about forgiveness. Письмо, которое говорило о прощении. It gave him courage. Оно дало ему to go храбрость. back into the battle. Вернуться в сражение. That's what God's grace gives us. Вот что дает нам Божья благодать. That's what mercy does for us. Вот что делает для нас милость. It gives us courage. Она дает нам so that we can walk into the battle of life for чтобы another мы day. с вами вступали в битву, которая происходит в нашей And жизни, live our lives, и жили нашу жизнь, not worrying if we are good enough. не беспокоясь о том, хороши ли мы достаточно или нет. Not worrying if we measure up to what God's standard is. Не беспокоясь, достигаем ли мы Божьих стандартов или нет. But with a reminder to us Но Бог постоянно напоминает нам, that even when we are not living like God's children, что если даже мы живем не так, как Божьи дети, God already decided Бог уже решил to make us His children. сделать нас своими детьми. God already decided Он уже решил, to sign the papers. что подписать бумаги. God already decided Он уже решил, to cast His vote for you, что Он выберет вас. and He's not going to take that vote back. И Он никогда от этого не откажется. And our rebellion И наше восстание will not invalidate God's promise. не остановит Божье обетование. That's grace. Это благодать. That's what it does. Это то, что она делает. That's how it changes И us. это то, как она меняет нас. Let's pray. Давайте помолимся. Father, we thank you Отец, мы благодарим Тебя for this kind of grace, за Твою благодать. because grace found us Потому что благодать нашла нас. like David found Mephibosheth, Как Давид нашел Мефибосфея. hiding from the king И прячущегося от царя with a broken body, с переломанным телом, a broken heart, с переломанным сердцем, a broken life. с разрушенной жизнью. But you sought him out Но Ты нашел его, like you sought us out, так же, как Ты нашел нас. and you called us your children, И Ты назвал нас своими детьми. and you brought us into your kingdom, И Ты привел нас в свое царство. and you set us at your table, И Ты усадил нас за свой стол. and you call us a son И назвал нас сыновьями and a daughter и дочерями forever. навсегда. We're so thankful. Мы так благодарны Тебе. Thankful for this grace Благодарны за эту that благодать, has made all the difference in our lives, которая произвела всяческие изменения в нашей жизни. and that will continue to make all the difference in our И lives. так она и будет действовать We в thank нашей you жизни. in Мы Jesus' благодарим name. Тебя во имя Иисуса. Amen. Аминь.